الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آج کی یہ بزم نشست مجلس محفل اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کے لیے سجائی گئی ہے، اور جتنے آپ حضرات خوش قسمت اس محفل میں شرکت فرما رہے ہیں، حشر کے دن بھی ہمارے نامہ اعمال میں آج کا یہ بیٹھنا سننا سنانا ایک بہت بڑا وزن رکھے گا ہمارا ترازو کو نیکیوں کی طرف جھکانے کے لیے۔ مجھے نظر آ رہے ہیں کہ کافی دور دراز کے لوگ بھی یہاں تشریف فرما ہیں۔ ایسی محفلوں میں شرکت کے لیے آنا نیکیاں ہیں، ہر قدم کے بدلے گناہوں کی مغفرت اور کفارہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نور کے ممبروں پر جلوہ فروز ہوں گے اور ان کے چہرے نور کی طرح چمکتے ہوں گے، نہ وہ نبی ہوں گے نہ رسول ہوں گے۔ نبی نبوت ایک بہت بڑا مقام اور درجہ اور حیثیت ہے، رسالت ایک بہت بڑا مقام ہے۔ نبی اور رسول بھی ان لوگوں کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ رشک اور حسد میں فرق ہوتا ہے میرے عزیزوں۔ حسد کے اندر نفرت کے جذبات ہوتے ہیں کہ کسی کو کسی اچھے مقام پر دیکھ کر جیسے کہ حسد آ جاتا ہے، اکثر برادری کے اندر بھی، بھائی بھائی میں بھی، باپ بیٹے میں بھی، اس کو کہتے ہیں حسد، جس کے اندر نفرت کے جذبات ہوں۔ اور اگر اس جذبے کے اندر نفرت کے جذبات نہ ہو، محبت کا جذبہ ہو کہ اللہ نے جو تجھے عطا کیا سبحان اللہ، اللہ اور شان عطا کرائے، اس کو کہتے ہیں رشک۔ رشک اور حسد میں فرق ہے۔ حسد کرنا اسلام نے حرام قرار دیا ہے، اور رشک کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کسی کو نیکی کرتے ہوئے اگر یہ رشک آئے کہ میں بھی کاش ایسا ہی بن جاؤں، اس میں محبت کا جذبہ ہو تو یہ رشک ہے، اور اگر نفرت کا جذبہ ہو تو وہ حسد ہے۔ اسلام نے ہر قسم کی نفرت کو حرام قرار دیا ہے، محبت ہر طرح کی اسلام کا پرچار ہے۔ تو لوگ نبی بھی رشک کریں گے ان کا مقام دیکھ کر کہ نور کے ممبروں پر وہ جلوہ فروز ہوں گے، چہرے نورانی ہوں گے ان کے، وہ نبی نہیں ہوں گے، وہ رسول نہیں ہوں گے، وہ ولی بھی نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے وہ لوگ ہوں گے جو صرف اللہ اور اس کے ذکر کے لیے ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے۔ نہ کوئی دنیا کا نفع فائدہ ان کی نظر میں ہوگا، نہ کوئی تجارت ان کی نظر میں ہوگی، نہ کوئی ایک دوسرے سے طمع اور لالچ ہوگا،
محض اس لیے ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے اور اللہ اور اس کے ذکر میں مشغول ہو گئے کہ اور کوئی نیت نہیں ہوگی اس کے علاوہ، وہ ممبروں پر نور کی طرح جلوہ فروز ہوں گے قیامت کے دن۔ اور ہم جتنے لوگ یہاں اکٹھے ہیں، ہم کسی تجارت کے لیے نہیں بیٹھے، ہم کسی دنیوی نفع فائدے کے لیے نہیں بیٹھے، ہم کسی دنیوی غرض سے نہیں بیٹھے۔ آپ کا یہاں آنا، مل بیٹھنا، ہم سب کا مل کر بیٹھ کر ذکر کرنا اور ذکر سنانا صرف اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم صرف اسی کی نیت سے، اس کے ذکر کے ارادے سے یہاں ایک جگہ پر اکٹھے ہو گئے۔ آج کی یہ مجلس جس کو آپ نے محفل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا ہے، یہ جگہ جگہ پر محفلیں ہوتی ہیں سرکار کی پوری دنیا میں۔ کوئی دنیا کا ملک، کوئی دنیا کا کونا، کوئی شہر، کوئی گاؤں، کوئی علاقہ ایسا نہیں کہ جہاں سرکار کی محافلیں میلاد منعقد نہ کی جاتی۔ ان محفلوں کو اگر دو چیزوں کو مد نظر رکھ کر منعقد کیا جائے تو یہ امت مسلمانوں کی امت کو، رسول پاک کی امت کو، ہم مسلمان کی کایا ہی پلٹ سکتی۔ دو اصولوں کو مد نظر رکھ کر اگر ان محفلوں کو گلی گلی منعقد کیا جائے، گھر گھر منعقد کیا جائے، مسجد مسجد منعقد کیا جائے، دو اصول مد نظر رکھے جائیں۔ ایک تو لوگوں میں عشق مصطفیٰ اجاگر کرنا، اور دوسرا لوگوں کو دین مصطفیٰ سکھانا۔ اگر ان دو اصولوں کو سامنے رکھ کر محفل پاک کو منعقد کیا جائے ہر جگہ پر، چاہے وہ مسجد میں ہو رہی ہو، چاہے گھر میں ہو رہی ہو، چاہے گلی میں ہو رہی ہو، چاہے میدانوں میں ہو رہی ہو، چاہے جس جگہ پر بھی منعقد ہے زمین کے حصے پر، دو اصول اس میں شرکت کرنے والوں کو یہ مد نظر ہو، تلاوت کرنے والوں کے سامنے یہ دو اصول ہوں، نعتیں پڑھنے والوں کے سامنے یہ دو اصول ہوں، مقررین خطبہ دینے والوں کے سامنے یہ دو اصول ہوں۔ نمبر ایک کہ ہم جتنے لوگ آئے بیٹھے ہیں ان کے سامنے اس طرح کی گفتگو کی جائے، ان کے سامنے اس طرح کی قرآنی آیات پیش کی جائیں، ان کے سامنے ایسے اشعار نعتیہ پیش کی جائیں کہ لوگوں میں عشق مصطفیٰ کا جذبہ ابھرے، ان میں عشق مصطفیٰ اجاگر ہو، ان کے دل محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھر جائیں، ان کے دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت سے منور ہو جائیں، اور جب ان کے اندر عشق مصطفیٰ ابھرے، ان کے اندر یاد مصطفیٰ پیدا ہو جائے، تو پھر ان کو دین مصطفیٰ سکھایا جائے، دین مصطفیٰ کی بات بتائی جائے، اس دین کا پرچار کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھا، اس دین کا پرچار کیا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے اس پر چل کر دکھایا۔ اگر یہ دو اصول مد نظر ہوں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ہر قسم کی جہالت ختم ہو سکتی ہے، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ صحیح دین کیا ہے، دین کی روح کیا ہے، دین کیا ہوتا ہے، اور عقائد کیا ہوتے ہیں، اور اللہ کی ذات کیا ہے، رسول کی ذات کیا ہے، اور رسول کے غلام ولیوں کی ذات کیا ہے۔ ان دو اصولوں سے ہٹ کر جب سے ہم نے کچھ ایسی محافل ادا کرنی شروع کر دی، بعض ہم میں لوگوں نے، جہاں صرف بازاری کام رہ گیا، صرف نعرے رہ گئے، صرف دکھاوا رہ گیا، صرف شو رہ گئی، تو وہ جو میلاد کی حقیقی روح ہے اس میں کمی واقع ہو گئی۔ آج بھی اگر ہم امت مسلمہ ان دو اصولوں کو مد نظر رکھ کر کہ جیسے ہم لوگ یہاں اکٹھے آئے بیٹھے ہیں، اگر ہم یہاں سے صرف یہی دو چیزیں لے کر چلے جائیں، وہ چیزیں دو کیا ہیں؟ عشق رسول اور پیروی رسول، اتباع رسول، اگر یہ دو چیزیں ہم پکڑ کر لے جائیں،
हम आज भी दुनिया पर वैसे ही हुक्मरानी कर सकते हैं जैसे कि हजरत उमर बिन खत्ताब के दौर में मुसलमानों की हुक्मरानी। इन दो चीजों को हमने छोड़ा, उम्मत ने छोड़ा, मोहब्बत रसूल को और इत्बाए रसूल को। जब इन दो चीजों को हमने छोड़ दिया तो आपके सामने इस मुल्क में भी हमारा क्या हैसियत है और दुनिया में भी हमारी क्या हैसियत है आपके सामने है कि दुनिया पाकिस्तान में हमारी ये हैसियत है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहलाने वाले में भी आपकी कौमी असम्बली ने भी, इस्लामी जमहूरिया इस्लाम की कौमी असम्बली ने भी नामूस रिसालत के खिलाफ कानून पास किया। ये इश्क रसूल और इत्बाए रसूल की कमी है। अगर इश्क रसूल और इत्बाए रसूल होता, हम में भी होता, अवाम में भी होता, हुक्मरानों में भी होता, असेंबलियों और ऐवानों में बैठे हुए मेंबरों में भी होता, तो ये कभी मुमकिन ही नहीं था ये ना हो, इस तरह हो सकता। इन दो असूलों से पीछे हटना। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम, उसके सूरा अल इमरान की जो चंद लफ्ज मैंने आपके सामने पढ़े हैं, उसमें खालिक़े कायनात ने हमें नुस्खा बताया। किस चीज का नुस्खा बताया? हमें नुस्खा बताया अल्लाह के महबूब बनने का। मेरे दोस्तों, जिसको रब पसंद कर ले और जिसकी हैसियत और मकाम और मर्तबा रब की नजर में आ जाए, उसके डंके पूरी कायनात में बजते हैं। लोगों में भी बजते हैं, आसमान पर बसने वाले फरिश्तों में भी बजते हैं, अहले ईमान जिन्नों में भी बजते हैं। ये चरिंद और परिंद ये भी उसके डंके बजाते हैं। नबातात और जानवर भी उसकी तारीफ करते हैं, शर्त के वो बंदा रब का महबूब बन जाए। वो बंदा रब का महबूब बन जाए। और रब की महबूबियत कर पहुंचने के लिए खालिक़े कायनात ने नुस्खा कुरान मजीद में बता दिया कि ये इख्तियार करोगे तो तुम मेरी महबूबियत के मकाम पर पहुंच जाओगे। और जब कोई रब की महबूबियत के मकाम पर पहुंच जाता है तो फिर वो आम नहीं रहता, वो खास हो जाता है। जो रब की महबूबियत के मकाम पर जब कोई पहुंचता है ना, वो ये ऐलान नहीं करता मैं रब का महबूब हूं, वो ये ऐलान नहीं करता कि मैं अल्लाह का वली हूं, वो ये ऐलान नहीं करता कि मैं पीर हूं। तारीख आलम में मुझे दिखा दीजिए मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी अल्लाह के वली ने ये कहा हो कि मैं वली हूं, किसी अल्लाह के वली ने ये कहा हो कि मैं रब की महबूबियत के मकाम पर हूं, किसी अल्लाह के वली ने कहा हो कि मैं पीर हूं और बहुत बड़ा हूं। अगर कोई ये बात करे तो फिर वो महबूबियत के मकाम पर नहीं। कभी किसी वली ने, किसी रब के महबूब ने, मैं नबियों के अलावा बात कर रहा हूं, रसूलों के अलावा बात कर रहा हूं, ये ऐलान नहीं किया कि मैं अल्लाह का वली हूं, आओ मेरे पास बैठो, मेरे पास मैं रब का महबूब हूं, आओ मेरे पास बैठो। रब इनकी महबूबियत का और इनकी वलायत का ऐलान हम लोगों के दिलों में करता है। आप जितने हजरात आए बैठे हो, खुद आए बैठे हो, आप अपने मुर्शिद की ताजीम करते हो, खुद करते हो। हमारे दिलों में ये कौन डालता है कि फलानी जगह पर अल्लाह का नेक बंदा बैठा है, चलो उसके पास चलते, उससे कुछ सीखते हैं, उसकी सोहबत में बैठते हैं, कुछ अच्छा पाते हैं। ये रब का ऐलाने वलायत होता है उस बंदे के लिए, ये रब का ऐलाने महबूबियत होता है कि ये मेरा महबूब है। जब कोई बंदा इताअत कर करके महबूबियत के मकाम पर पहुंच जाता है तो वो ऐलान नहीं करता कि मैं रब का वली हूं। रब अर्शों पर बैठ, सिर्फ नबी ऐलान करता है अपनी रिसालत का, नबी ऐलान करता है अपनी रिसालत का कि मैं अल्लाह का रसूल हूं।
کبھی کسی ولی نے آج تک تاریخ میں یہ اعلان نہیں کیا میں ولی ہوں. ہم لوگ اعلان کرتے ہیں کہ یہ ولی ہے. وہ اعلان نہیں کرتا میں ولی ہوں, ہم لوگ اعلان کرتے ہیں ولی ہے. رب العالمین فرماتا ہے جب کوئی میرا محبوب بنتا ہے دنیا میں تو سب سے پہلے میں اس کی محبوبیت کا اعلان فرشتوں کی جماعت میں کرتا ہوں, عرش پر بیٹھ کر. جب اس کے ڈنکے عرشوں پر بج جاتے ہیں تو پھر زمین کے لوگوں کے دلوں میں میں اس کی محبت اتار دیتا ہوں. جو زمین پہ جو لوگ بس رہے ہیں ان کے دلوں میں اس کی محبت اتار دیتا ہوں. وہ جب اس کا کردار دیکھتے ہیں, اس کا قول دیکھتے ہیں, اس کا چلنا پھرنا دیکھتے ہیں, اس کا اٹھنا بیٹھنا دیکھتے ہیں, اس کا بولنا سنانا دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں واہ یہ ہے اللہ کا ولی. پھر اس کی بس کرامات کا اظہار ہوتا ہے, کرامات کا ظہور ہوتا ہے, اور پھر لوگوں کے دلوں میں یہ راز عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے یہ ولی ہے, اللہ کا دی بندہ ہے, نیک رب کا محبوب ہے, چلیں اس کے پاس چلیں اور دین سیکھیں. یہ فرق ہے نبی اور ولی میں. اب قرآن کی ان آیات میں خالق کائنات نے نسخہ بتایا کہ اس پر عمل کرو تو میرے محبوب بن جاؤ گے, اور وہ نسخہ ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. ایک بات یاد رکھیے, عبادت کے لائق کون سی ذات ہے؟ اللہ کی ذات. تمام عبادتوں کے لائق ایک اللہ کی ذات جو اپنی صفات اور کمالات میں وحدہ لا شریک ہے. اس جیسا کوئی نہیں ہے. وہ خالق ہے, کوئی دوسرا خالق نہیں ہے. وہ مالک ہے یوم دین کا, کوئی دوسرا مالک یوم دین نہیں ہے. وہ رب العالمین ہے, کوئی دوسرا رب العالمین نہیں ہے. وہ اللہ الصمد ہے, کوئی دوسرا اللہ الصمد نہیں ہے. رب ایک ہے, اللہ ایک ہے, اور اس کے ساتھ اس کی بادشاہی میں کوئی شراکت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور تمام عبادات صرف اسی اللہ کے لیے, تمام ریاضتیں اس اللہ کے لیے, تمام سجدے اس اللہ کے لیے, نمازیں اسی اللہ کے لیے, روزے اسی اللہ کے لیے, زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی اسی اللہ کے لیے, تمام ہمارے نیک اعمال کرنا اسی وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے. لیکن نماز اسی کی, روزہ بھی اسی کا, زکوٰۃ اور حج بھی اسی کی, تمام اعمال عبادتوں کے اسی کے. لیکن خالق کائنات نے نسخہ بتا دیا, نماز تو ہے میری, سجدہ میرے لیے, رکوع میرے لیے, حمد میرے لیے, لیکن قبول تب کروں گا جب مصطفیٰ کی اتباع کر کے آؤ. قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو, یہ کہا گیا ہے اتباع رسول کرو. کیونکہ اتباع محبت اس لیے نہیں کہی, اتباع اس لیے کہی کہ اتباع بغیر محبت کے ممکن ہی نہیں ہے. اتباع کہتے ہیں پیروی کرنا, پیچھے چلنا, اور آدمی اسی کے پیچھے چلے گا جو اس کو اچھا لگتا ہے, اسی کا ذکر کرے گا جو اس کو اچھا لگتا ہے. جس سے محبت ہی نہ ہو, جو اچھا ہی نہ لگے, اس کی کیا اطاعت کوئی کرے اور پیروی کرے. بندہ اسی کی پیروی کرتا ہے, اسی کو اپنا لیڈر مانتا ہے جو آپ کو اچھا لگے. جو آپ کو اچھا لگتا ہے جب اس کو آپ لیڈر مانتے ہو, اس کی غلط بات بھی ہمیں نہیں نظر آتی, اس پہ بھی نعرے مارتے ہیں. اور جو ہمیں اچھا نہ لگے اس کی اچھی بات بھی ہمیں اچھی نہیں لگتی, اس پر ہم کہتے ہیں یہ اس نے غلط کیا. یہ ایک محبت کا دوسرا طریقہ ہے یہ کہ آپ کو جو اچھا لگے اس کی برائی بھی نظر نہیں آتی, اور جو آپ کو برا لگے اس کی اچھائی بھی نظر نہیں آتی. تو رسول اللہ کی محبت ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک وہ نہ ہو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہو سکتی. تو یہاں خالق کائنات نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, اے حبیب میں نہیں کہتا, آپ ان کو کہہ دو.
یہ بڑا ہی زبردست رب کے کلام کا ایک انداز ہے. ادھر وہ جو سورت ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد آپ کو کہتے ہیں, وہاں بھی تو اللہ یہ کہہ سکتا تھا نا کہ انا احد میں ایک ہوں. اس طرح بھی تو سورت شروع کی جا سکتی تھی کہ میں ایک ہوں, میرے جیسا کوئی نہیں, میں بے نیاز ہوں, نہ مجھ سے کوئی ہے اور نہ میں کسی سے ہوں. یہ بھی تو ہو سکتی تھی, لیکن رب نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ایک ہوں. رب نے فرمایا کل اے حبیب آپ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ. اپنی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے بھی, اپنے ایک ہونے کا اعلان بھی اللہ نے محبوب سے فرمایا میں نہیں کہہ رہا میں ایک ہوں, اے حبیب تو کہہ دے کہ میں ایک ہوں. اس لیے کہ میری پہچان تو نے دنیا والوں کو کروانی ہے. رب کا مقام کیا ہے, رب کی پہچان کیا ہے؟ رب کی پہچان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر ہمیں آنی ہے کہ اللہ کیسا ہے. اسی لیے صحابہ کا تکیہ کلام تھا, وہ فرماتے تھے محمد کا رب. سبحان اللہ. وہ فرمایا کرتے تھے محمد کا رب. کہتے تھے ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا, ہم نے تو محمد کو دیکھا ہے, اور محمد نے ہمیں بتایا ہے رب کا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کو جھکو سجدہ کرو, ہم نے سجدہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی طرف رب ہے, اس طرف منہ کر کے نماز پڑھو. صحابہ نے ادھر منہ کر لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس کی طرف نہیں, مسجد حرام مکے کی طرف رب ہے, ادھر منہ کر کے نماز پڑھو. سب نے پیچھے نماز ادھر منہ کر کے پھیر کے پڑھنے شروع کر. اس میں ایک چیز یاد رکھیے, نکتہ, رب نے وہ مقام دیا اپنے رسول کو. یہ جو کعبہ کی تبدیلی کا جو وقت متعین ہوا, آپ کے علم میں ہے نا, پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی جو فلسطین میں ہے. بعد میں حکم آیا آ کے مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اب نماز نہیں پڑھنی, اب پڑھنی ہے مسجد حرام مکہ میں جو ہے اس کی طرف. وہ بیت اللہ اب اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. یہ بعد میں کئی سال بعد مدینہ منورہ میں آ کر یہ احکام نازل ہوئے. اور یہ بھی غور آپ نے کبھی کیا ہے کہ کعبہ کی تبدیلی کا وقت جو رب نے متعین فرمایا, کیا خوبصورت دوران نماز. سبحان اللہ. کیا دوران نماز, نماز کے اوقات کے علاوہ بھی تو فرشتہ آ سکتا تھا وہی لے کر کہ رسول اللہ اور ان کے صحابہ ابھی نماز میں مشغول ہیں, لہذا جب نماز ختم ہو جائے تو پھر فرشتہ نازل ہو کر بتا سکتا تھا کہ حضور اللہ کا حکم ہے کہ اپنا رخ اب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف کر لیں. نماز کے علاوہ بھی تو حکم آ سکتا تھا, نماز میں ہی آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شروع سے یہ خواہش تھی کہ ہمارا کعبہ مسجد حرام بنے, ہم یہودیوں اور نصرانیوں سے علیحدگی اختیار کریں, ہم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. لیکن انتظار تھا حکم الہی کا, کیونکہ نبی بولتا وہ ہے جو اللہ کا حکم ہو, نبی کرتا وہ ہے جو اللہ کا حکم ہو. نبی کا ہر عمل, ہر قول, ہر فعل اللہ کے حکم کے تابع ہوتا. حضور دوران نماز تھے, شاید پہلی 2 رکعتیں پڑھ لی تھیں, 2 رکعتیں پڑھی جا چکی تھیں. حضور امامت فرما رہے, صحابہ پیچھے کھڑے ہو کر نماز ادا فرما رہے ہیں. اور میرے بھائیوں, جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہیں انہوں نے اگر مسجد قبلہ تین جا کر دیکھی ہے اور ان کو مشاہدہ ان کا ہوا ہے تو وہ وہاں سے بیت المقدس اور مسجد حرام کا رخ بالکل الٹا تھا. کہ اگر بالکل بیت اللہ مسجد حرام کی طرف اگر رخ کرنا ہے بیت المقدس سے ہٹ کر, تو پہلی صف آخری بن جانی تھی اور آخری صف پہلی بن جانی تھی. پہلی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی گئی,
दौरान नमाज ही जब हुक्म सादिर होया, ऐ महबूब जिधर तेरी रजा मैं उधर ही। हजूर इमाम जब आगे होता है, पहली सफ के आगे खड़ा होता है ना, हजूर दौरान नमाज ही आपने चेहरा पीछे फेरा, चेहरा पीछे फेरा और चलकर सफों को काटते हुए आखिरी सफ के आगे खड़े हो गए, आखिरी सफ के आगे खड़े हो गए, पिछली तरफ मुंह करके। जितने पीछे नमाज पढ़ने वाले जितने भी सफें थी, सब की सब ने पीछे रुख कर लिया। आखिरी सफ पहली बन गई, पहली सफ आखिरी बन गई, और बाकी की नमाज मुकम्मल की गई उस तरफ मुंह करके, बैतुल्लाह मस्जिद हराम की तरफ, और फिर सलाम फेर दिया गया और उसके बाद नमाज मुकम्मल हो गई। आफरीन जाए सहाबा पर। आज जो लोग कहते हैं नौकर सहाबा दा, सहाबा का अकीदा तो देखो क्या था, सहाबा की सोच क्या थी, सहाबा का नुक्ता नजर क्या था, उसको तो तारीख में मुशाहिदा फराओ। किसी एक सहाबी ने भी पीछे से खड़े होकर कहा कि हमारी नमाज खराब हो गई। इमाम चलकर पहली सफ से आखिरी सफ के आगे खड़ा हो गया, और जितनी सफें थी ऐसे हाथ बांध के खड़ी थी, सब ने सब पीछे मुंह मोड़कर उसी तरफ खड़े हो गए। सलाम फिर गया, नमाज हो गई। किसी एक सहाबी ने भी खड़े होकर नहीं कहा सरकार ये क्या हुआ, नमाज तुम्हारी टूट गई। कोई आज के शायद कम अकीदा लोग, कम समझ लोग होते तो शायद कोई सवाल होता, वो थे सहाबा। आपके और मेरे जैसे नहीं थे, वो तो किसी और मिट्टी के बने हुए थे। उनके अंदर तो पता नहीं किस चीज की रूह थी। जब उनके वाकयात बंदा देखता है, सुनता है, तो दंग रह जाता है कि ऐसा ईमान होता है, हम तो कहीं भी नहीं है। और उनके सामने तो अगर उनका बेटा भी आया रसूल पाक का दुश्मन बनकर, तो उन्होंने उसकी भी गर्दन काट दी। किसी सहाबी के सामने उनका बाप आ गया तो उसने उसकी भी परवाह नहीं की। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बेटा जब इस्लाम कबूल कर लिया उसने बाद में, तो कहने लगा अब्बा जान एक दिन आप मेरी तलवार की जद में थे और मैंने कहा मेरा बाप है, मैंने लिहाज किया। हजरत अबू बकर सदीक ने फरमाया तूने तो लिहाज किया, अगर मेरे दा में आता तो मुझे बेटा नजर नहीं आना था, मेरे नबी का गुस्ताख नजर आना था, मैंने नहीं रुकना था। तारीख बड़ी बड़ी है साहबा की, देखो उन्होंने कैसे मोहब्बत के और मुरीद होने का हक अदा किया कि सुनो दुनिया वाले क़यामत तक देखो कि मुरीद कैसा होता। मुरीद कहते हैं फना हो जाना, अपनी पसंद नापसंद, अपनी इज्जत और जिल्लत, अपना सब कुछ अपने पीर के सुपुर्द कर देना, इसको कहते हैं मुरीद। जिसकी अपनी कोई ख्वाहिश ना हो, अपनी कोई चाहत ना हो, जो मुर्शिद की पसंद मुरीद की पसंद, जो मुर्शिद की चाहत मुरीद की चाहत, ये अगर सीखनी है कैसी होती है तो सहाबा को देखो और सहाबा का कीदा देखो। सब ने रुख फेरा, सब पीछे मुड़े, किसी ने नहीं पूछा कि हमारी नमाज टूटी कि ना, हमारी नमाज का क्या बना, अब दोबारा पढ़नी है कि नहीं पढ़नी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद कलाम पढ़ना पड़ा, खुद फरमाया कि रब ने मेहरबानी फरमाई है और हमारी दरखास्त कबूल फरमाई है। अब हम बैतुल मुकद्दस की बजाय बैतुल्लाह मस्जिद हराम की तरफ रुख करके नमाज पढ़ेंगे। किसी सहाबी ने नहीं पूछा। हजूर ने पूछा तुम्हारे दिलों में कोई खलिश नहीं आई? उन्होंने कहा कौन सी खलिश और क्या चीज? आपने ही फरमाया कि इधर मुंह करके नमाज पढ़ो, हम उधर पढ़ने लग गए। हमने तो किसी रब को देखा नहीं है। आपने ही फरमाया अब मस्जिद हराम की तरफ मुंह कर लो, हमने उधर कर लिया। जिधर तेरा यार का चेहरा उधर हमारा चेहरा। और इससे यह भी साबित होता है कि जो रसूलुल्लाह की रजा वो अल्लाह की रजा। रसूलुल्लाह बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े तो रब ने कहा मैं बैतुल मुकद्दस की तरफ हूं। अगर रसूलुल्लाह मस्जिद हराम की तरफ मुंह करके नमाज पढ़े तो रसूल अल्लाह ने फरमाया मैं मस्जिद हराम में हूं। जिधर हजूर का चेहरा उधर रब। हजूर की इत्तबा, नमाज अल्लाह की,
सजदा उसी का, रकू उसी का, लेकिन तब तक काबिल कबूल नहीं जब तक इत्बाए रसूल में आकर नहीं करोगे। इत्बाए रसूल का मतलब ये कि जिस तरह अल्लाह के रसूल ने सजदा किया वैसे सजदा अगर नहीं करोगे तो तेरा होगा तो सजदा रब को, लेकिन कबूल नहीं होगा। जो नमाज का तरीका हजूर ने हमें बताया, भाई इस तरह घुटनों पर हाथ रख के रकू करना है, उसमें सुबहाना रब्बियल अजीम पढ़नी है, अगर वही तरीका इख्तियार करोगे तो रब भी आगे से कहेगा ए बंदे मैं हाजिर हूं, तेरी तस्बीह कबूल है। लेकिन अगर किसी और तरीके से झुकेगा तो रब कहेगा नहीं, पहले जा इत्बा करके आ। जिस तरह रसूलुल्लाह मेरे सामने रकू करते थे वैसे कर, फिर कबूल करूंगा। हालांकि झुक तो वो भी रहा है, उसकी नीयत चाहे हो कि मैं एक अल्लाह वाहदा ला शरीक के आगे सजदा कर रहा हूं, लेकिन उसका सजदा करने का तरीका वो ना हो जिस तरह रसूलुल्लाह ने सजदा किया, तो रब कहेगा सजदा तो मेरा कर रहा है जरूर, लेकिन कबूल तब करूंगा जब उस तरह करेगा जैसे मेरे महबूब ने करके दिखाया। इसको कहते हैं इत्बाए रसूल। रोजा तू रख ले सुबह से लेके शाम तक, लेकिन वैसे न रख जैसे सरकार ने रखा। उन औकात में सहर, उन औकात में अफ्तार, उन असूलों को मद्देनजर रखकर दिन को मुख्तलिफ चीजों से परहेज। अगर इसके अलावा कोई कहे जी कि मैं मगरिब की नमाज पढ़ के अफ्तार करूंगा, कोई कहे जी फजर की नमाज पढ़ के सहरी करूंगा, हालांकि पूरे दिन रोजा में वो भी हो कुछ ना खाए पिए, लेकिन रब ने कहा नहीं, कबूल तभी होगा जो सरकार ने किया। मगरिब से पहले अफ्तार नमाज से, और सहर का वक्त खत्म हो तो फजर की नमाज से पहले सहरी, ये करेगा तो कबूल, चाहे 5-7 मिनट भी ऊपर नीचे हो जाएं तो रोजा नहीं होगा, क्योंकि इत्बाए रसूल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह से काबे का तवाफ अल्लाह, हज अल्लाह की, काबे का तवाफ करना रब का। तवाफ तो काबे का मक्के के मुशरिक भी करते थे। काबे का तवाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में जलवागरी से बहुत पहले का शुरू है। तवाफ काबे का होता था बहुत पहले से, लेकिन वो रब को काबिल कबूल नहीं था। तवाफ वो काबिल कबूल है, जिस तरह सरकार ने काबे का तवाफ किया वैसे तवाफ करो। मैं आपके सामने सहाबा की बात बता रहा हूं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप मक्का में मुज़ाकरात करने के लिए गए मुशरिकीन मक्का के सरदारों के साथ। हजूर मदीने से चले थे उम्रे की नियत से, एहराम बांधकर कि हम काबे का जाकर उम्रा करेंगे, उम्रा के अदा करेंगे। उन्होंने मक्का से पहले रोक लिया और कहने लगे कि हम मुसलमानों को मक्का में नहीं आने देंगे, उम्रा नहीं करने देंगे। हजूर ने अपना नुमाइंदा हजरत उस्मान गनी को बनाकर भेजा, जाओ मेरी तरफ से मुज़ाकरात करो और उनको कहो हमारी कोई लड़ाई झगड़े का मकसद नहीं, कोई मक्के पर कब्जा करने का इरादा नहीं है, हम सिर्फ उम्रे की नियत से आए हैं, आएंगे उम्रा करेंगे और वापस मदीना चले जाएंगे, आपको कुछ नहीं कहेंगे। उन्होंने मुज़ाकरात किए, वो रजामंद नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं जी, आप वापस जाएंगे मदीना बगैर उम्रे के और काबे के तवाफ के। एक मुशरिक ने खड़े होकर, हजरत उस्मान गनी बहुत बड़े रईस थे, बहुत बड़े सरदार थे, उमवी खानदान से आपका ताल्लुक था। उन्होंने कहा भाई तुम हमारे अजीज हो, रिश्तेदार हो, तुम आ गए हो मक्के के अंदर, तो आप इस तरह करो, आप जाओ उम्रा कर लो, काबे का तवाफ कर लो, लेकिन मोहम्मद को हम नहीं आने देंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उस्मान गनी ने जवाब पता है क्या दिया? उस्मान गनी ने फरमाया तुम उस्मान को कह रहे हो कि काबे का तवाफ कर लो? कौन सा काबा, किसका तवाफ, किसका उम्रा? मेरे लिए काबा तब काबा बनेगा आगे मेरा रसूल होगा, आगे मेरा रसूल होगा, उसकी इत्तबा में मैं चलूंगा और उम्रा होगा और काबे का तवाफ होगा। आप बगैर काबे का तवाफ किए, बगैर उम्रा किए वापस आ गए। ये सहाबा का कीदा है, ये सहाबा का कीदा है। फतह मक्का के दिन जब मक्का फतह हो गया, हजूर ने नमाज का वक्त हुआ, हजूर ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया
बिलाल काबे की छत पर चढ़ जाओ और अजान दो। ये पहला मौका था कि जब अजान मक्का की सरजमीन पर बुलंद हुई काबे की छत पर खड़े होकर। फरमाया काबे की छत पर बिलाल चढ़ो और अजान दो। जब बिलाल काबे की छत पर चढ़ गए और अजान अभी शुरू नहीं की, तो सोचा जब मैं मदीने में था तो अजान देता था काबे की तरफ मुंह करके। जब हम मदीने से सफर करके मक्का की तरफ आए, रस्ते में जहां भी नमाज का वक्त हुआ, मैंने काबे की तरफ मुंह करके अजान पढ़ी। आज भी हर मुअज्जिन काबे की तरफ मुंह करके ही नमाज पढ़ता है ना। तो उस वक्त का ये मसला चला आ रहा है। हम रास्ता करते करते 300-350 मील है मदीना से मक्का मुकरमा। रास्ते में कितनी नमाजें आई, हर जगह पर काबा की तरफ मुंह किया कर अजान पढ़ी। अजान देने से पहले उनको सोच आई कि मैं तो अब खुद आ गया हूं काबे की छत पर, तो अब किस तरफ मुंह करके अजान पढ़ूं? कि अगर आप मस्जिद हराम में हैं तो फिर भी काबा की तरफ नमाज मुंह करके अजान देंगे। अगर आप मस्जिद हराम से बाहर निकल आए हैं तो आप मस्जिद हराम की तरफ मुंह करके नमाज अजान देंगे। अगर आप मक्का शहर में से बाहर आ गए हैं तो फिर मक्का शहर की तरफ मुंह करके अजान देंगे। और अगर आप सऊदी अरब के मुल्क से भी बाहर आ गए हैं तो फिर सऊदी अरब जो मगरब की तरफ है उसकी तरफ मुंह करके अजान देंगे, क्योंकि काबा सऊदी अरब में और शहर मक्का शहर सऊदी अरब में और मस्जिद हराम सऊदी अरब में और मस्जिद हराम के ऐन बीच काबा। उन्होंने फरमाया, सोचा कि मैं तो अब काबे के ऊपर हूं, तो अब मैं किस तरफ मुंह करके अजान पढ़ूं? यही उन्होंने सरकार से पूछा कि हजूर अब तो मैं काबे की छत पे हूं, क्या शुमाल की तरफ मुंह करके अजान पढ़ूं, जनूब की तरफ मुंह करके अजान पढ़ूं, मशरिक की तरफ मुंह करूं कि मगरब की तरफ करूं? हजूर ने फरमाया, बिलाल मेरी तरफ मुंह करके अजान दो। मुस्तफा फैजान हजूर नाज़े जहां। तो ये है सहाबा का अकीदा, सहाबा की मोहब्बत, सहाबा की सोच। हजरत बिलाल ने हजूर की तरफ मुंह करके अजान अदा की काबे की छत के ऊपर खड़े होकर। और हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनको के उमर फारूक कहा करते थे सैयदना बिलाल। उमर फारूक जो खलीफा दोम अमीर अल मोमिनीन पर लक़ब से नवाजा गया। हजरत उमर फारूक जो कि हजूर की चाहत और हजूर की दुआ से इस्लाम जिन्होंने कबूल किया, वो फरमाते थे सैयदना बिलाल, हमारे सरदार बिलाल। एक हबशी को, एक गुलाम को 24 लाख मुरब्बा मील का बादशाह कहा करता था, मेरा सरदार बिलाल, हमारा सरदार बिलाल। किस लिए? बिलाल को नहीं देखते थे, वो निस्बत मुस्तफा को देखते थे, इश्क मुस्तफा को देखते थे और कहते थे जो बिलाल के पास है उमर तेरे पास कहां? बिलाल जिस वक्त पत्थरों पर, गर्म पत्थरों पर लिटाया जाता रहा, जिस वक्त पत्थर और कोड़े उसको बरसाए जाते रहे, उमर तू तो मुशरिकों के साथ चल फिर रहा था, जो बिलाल के पास है तेरे पास कहां? हजरत उमर ने बाद में इस्लाम कबूल किया था। 39वां मुसलमान हुए थे अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु। जब 39 मुसलमान पूरे हो गए, हजूर ने दुआ फरमाई। हजूर ने दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, मक्का में रहने वाले 2 उमरों में से, एक उमर बिन हशाम और एक उमर बिन खिताब, इन दोनों में से एक को तौफीक बख्श दे कि वो ईमान ले आए और उसके जरिए इस्लाम को तकवीयत मिले। ये हजूर ने दुआ फरमाई। 39 मुसलमान जब हुए, सिर्फ 39, अमीर हमजा हुए थे 39 से मुसलमान, हजूर ने दुआ फरमाई। अब ये भी सुनो कि दूसरा, एक तो ये हजरत उमर बिन खताब को तो आप जानते हैं, जो उमर फारूक बाद में बने,
फारूक कहते हैं हक और बातिल में फर्क करने वाला। उनके वालिद का नाम खिताब था, हजरत उमर बिन खिताब उनका नाम था। ये उमर बिन हशाम कौन था? ये उमर बिन हशाम था जिसको आप लोग अबू जहल के नाम से सुनते हो। अबू जहल का असल नाम था उमर बिन हशाम। अबू जहल का मतलब है जाहिलों का बाप। ये उमर बिन हशाम मक्का के चंद पढ़े लिखे लोगों में था, खूबसूरत लोगों में इसका शुमार होता था, लाल सुर्ख इसका रंग था, बहुत बड़ा जहो जलाल वाला सरदार था, ताकतवर था। लेकिन अबू जहल इसलिए बन गया कि उसने मुस्तफा करीम को पहचाना नहीं। और हजूर ने फरमाया ये तो जाहिलों का बाप है अबू जहल, और क़यामत तक वो उमर बिन हशाम के नाम से नहीं जाना जाएगा, जाहिलों के बाप के नाम से जाना जाएगा। हजूर ने दुआ फरमाई, उधर से हजूर ने दुआ फरमाई। मैं अपनी बात के इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं। उधर से मुशरिकीन मक्का के सरदारों का इजलास जारी था, और उस इजलास में उमर बिन खताब भी मौजूद थे और उमर बिन हशाम भी मौजूद थे। हजरत उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तजवीज दी कि क्यों ना हम सिरे को ही खत्म कर डालें। ये जो रोज रोज का फसाद है, एक एक करके हमारे रिश्तेदार, हमारी बिरादरी के लोग दीन हमारा छोड़ते जा रहे हैं और मोहम्मद के कदमों से वाबस्ता होते जा रहे हैं। क्यों ना हम जो हैं वो जो पंजाबी में कहते हैं मुड को ही खत्म कर दो, क्यों ना हम मोहम्मद करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दें और बात ही खत्म करें, बात ही खत्म करें। ये जो फसाद बर्पा हो गया है मक्का के अंदर एक नए दीन का, क्यों ना ये करें हम। ये इरादा उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि मैं जाता हूं और मैं ये काम तमाम करके आता हूं। नंगी तलवार लिए निकले उस इजलास से कि आज तो मैं ये काम ही तमाम कर दूंगा और ये जो नया दीन फल फूल रहा है इसका सिरा ही काट दूंगा। उधर से वो निकले तलवार लेकर नंगी, उधर से हजूर ये दुआ मांग रहे थे, दोनों उमर में से एक उमर दे दे, या उमर बिन खताब या उमर बिन हशाम, जिससे इस्लाम को तकवीयत मिले। नंगी तलवार लेकर निकले। रास्ते में एक बंदा मिला, उसने कहा उमर क्या इरादा है? बताया मैं ये काम करने जा रहा हूं। उसने कहा पहले जा अपने बहन और बहनोई को तो बास खबर ले, फिर दारुल अरकम जाना जहां मोहम्मद मुस्तफा तशरीफ फरमा है। पहले अपना घर तो संभाल, तेरी बहन भी दीन छोड़ चुकी है, तेरा बहनोई भी छोड़ चुका है। उसी नंगी तलवार के साथ रुख बदला और सीधा अपनी बहन के घर। दरवाजा खटखटाया, जोर से चिल्लाए। बहन को पता चल गया कि उमर हैं और किस गुस्से में है, और उमर का गुस्सा वो उमर जिससे क़यामत तक शैतान डरता रहेगा। कुरान की तिलावत कर रहे थे, किसी से सीख रहे थे। बाद रिवायात में है कोई उनको कुरान पढ़ा रहा था या खुद पढ़ रही थी। वो अंदर दाखिल हुए उमर, वो जनाब उन्होंने कुरान बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने सुना है तुमने दीन छोड़ दिया है। उन्होंने कहा हाँ मैंने छोड़ दिया। हजरत उमर बिन खताब ने जोर से घूंसा मारा अपनी बहन को और वो जख्मी होकर नीचे गिर गई। जब जख्मी होकर नीचे गिरी और फिर खड़ी होकर कहने लगी उमर मुझे मेरी जान से मार डालो लेकिन मैं मोहम्मद की गुलामी नहीं छोड़ूंगी। जब बहन के ये लफ्ज सुने तो हजरत उमर फारूक अंदर से हिल गए। उन पीछे से तो दुआ भी हुई थी, हिले वो कि मेरे आगे कभी किसी ने बात नहीं की, मेरे सामने कभी कोई बात किसी ने खड़े होकर नहीं की। ये मोहम्मद कैसा जादू चलाता है इन लोगों पर कि आज मेरी बहन मेरे सामने खड़ी है और कह रही है मुझे मार डालो लेकिन मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा की गुलामी से पीछे नहीं हटूंगी। ये क्या दीन है वो जो सिखाता है लोगों को। कहने लगे कि ये जो तुम जो पढ़ रही थी ये मुझे तो सुनाओ क्या है। जो कुरान वो पढ़ रही थी कि पीछे से दुआ थी, वो हिल गए कि क्या है ये ऐसी चीज जो मेरी बहन को भी मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कुरान की तिलावत की। जैसे ही वो कुरान के अल्फाज सुनते गए उनकी दिल की काया पलटती गई। चाहते मुस्तफा थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काया पलटती गई और कहने लगे चलो मुझे ले चलो।
मुझे ले चलो, मोहम्मद कहाँ हैं? उन्होंने कहा दारुल अरकम के घर में। वहां लेके गए, उन्होंने कहा पहले पाक साफ हो, नहाओ धो। लेकर गए, जब दरवाजे पर पहुंचे, दस्तक दी। अंदर मुसलमान छुप छुप के वहां मेरे भाइयों इबादतें किया करते थे। मक्का में काबा के पास कभी किसी ने जाके इबादत नहीं की थी, कभी किसी ने ऊंची अजान नहीं दी थी, कभी नारा अल्लाह अकबर का बुलंद नहीं हुआ था। उनके लोगों पर डर था कि हमें मार डाला जाएगा अगर हमने कुछ कहा बोले। जब पहुंचे, पता चला कि जनाब उमर हैं दरवाजे पर, और नंगी तलवार भी उनके हाथ में है। हजूर को बताया गया उमर हैं। हजूर ने फरमाया आने दो, आने दो। सहाबा ने कहा अगर अच्छी नीयत से आए हैं तो खुश आमदीद, अगर अच्छी नीयत से नहीं आए तो फिर उन्हीं की तलवार से उन्हीं का काम तमाम करें। हजूर ने कहा आने दो। जब आए, हजूर के सामने हाजिर हुए तो हाथ बांध कर खड़े हो गए और फरमाया हजूर अपनी गुलामी में ले लीजिए। जिस वक्त हजरत उमर फारूक की जुबान से ये लफ्ज निकले कि हजूर अपनी गुलामी में ले लीजिए, तमाम सहाबा जो कि 39 की तादाद में थे, 40वें उमर बिन खिताब थे, तान ने नाराए तकबीर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। और वो पहला नाराए तकबीर था अल्लाह अकबर का जो मक्का की सरजमीन पर लगा, और वो जो पूरा मक्का जिससे हिल गया। और उसके बाद उमर खिताब ने फरमाया हजूर क्या हम हक पर नहीं हैं? हजूर ने फरमाया हम हक पर हैं। क्या हमारा दीन सच्चा नहीं है? हजूर ने फरमाया हमारा दीन सच्चा है। क्या आप अल्लाह के सच्चे रसूल नहीं हैं? फरमाया हाँ मैं अल्लाह का सच्चा रसूल हूं। तो उमर फारूक ने फरमाया फिर छुपना क्या, निकलें बाहर चलें और काबे का तवाफ करें और वहां नमाज पढ़ें। मैं उमर देखता हूं कौन आता है आगे रोकने के लिए। मुस्तफा, अज़मत मुस्तफा, अज़मत सहाबा, अज़मत फारूक आज़म, अज़मत औलिया। तो ये उस दिन से हजूर ने फरमाया ये फारूक है। फारूक कहते हैं फर्क करने वाला, हक और बातिल में फर्क करने वाला। कि आज जाहिर हो गया फर्क कि हम जो काबे में तवाफ कर रहे हैं हम कौन हैं और जो बाहर खड़े हैं वो कौन है। ये उम्र फारूक, ये हस्ती वो जो अमीरुल मोमिनीन बाद में बनी, ये हस्ती भी उस बिलाल को कह रही है सैयदना बिलाल। वो सैयदना किस लिए बने? इश्क मुस्तफ़ा की वजह से, मोहब्बत मुस्तफ़ा की वजह से, इत्तबाए मुस्तफ़ा की वजह से। चाहे जो कुछ हो गया सरकार की इत्तबा नहीं छोड़ी। और उस दिन बिलाल ने जो अजान दी काबे की छत पर खड़े होकर और दी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ रुख करके, कि हमें पता चल गया कि इस तरफ रुख करना है जिसके सदके काबा काबा बना। काबा तो बुतों का घर था, बुतों से पाक कर कर तौहीद का मरकज किसने बनाया? तौहीद का मरकज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया। और उसके बाद बिलाल की हमेशा ये आदत रही कि जब भी अजान देते, मस्जिद नबी में जब भी बैठ खड़े होकर अजान देते, उसके बाद जब अशहदु अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुंचते तो इशारा करते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर में बैठे होते या मस्जिद में बैठे होते तो आप इशारा करते उस तरफ देखकर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये आपकी आदत थी। और आपने इसी तरह फिर बारी अजानें दी। और जब हजूर का विसाल हो गया तो आपने अजान देना बंद कर दिया। हजूर का विसाल हो गया, आपने अजान देना बंद कर दी। उन्होंने कहा मैं अजान नहीं दे सकता। जब मैं अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता था तो सरकार मेरे सामने होते थे। आज सरकार मेरे सामने नहीं है, मैं अजान नहीं दे सकता। आपने उसके बाद पूरी जिंदगी अजान नहीं दी। एक दफा उसके बाद अजान दी और वो भी आधी अजान दी, और वो भी हजरत हुसैन के कहने पर दी। आप मदीना छोड़कर चले गए शाम, कि मदीने की गलियों में मुझे मेरा पीर नजर नहीं आता, मैं यहां नहीं रह सकता, मुझे मोहब्बत सताती है। आप मदीना छोड़कर शाम चले गए। आज आपका मजार भी शाम में ही है।
آپ ایک دفعہ آخری واقعہ بیان کر کے آپ سے اجازت چاہوں، آپ ایک دفعہ بعد میں اپنی زندگی میں مدینہ منورہ تشریف لائے اور وہ بھی خواب میں سرکار کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا بلال مجھے ملنے نہیں آؤ گے؟ حضور مدینے کی طرف بلال آئے، حضور کے روضہ مبارک پر حاضری دی، لوگوں کو جب پتا چلا کہ سیدنا بلال آئے ہیں، مسجد میں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو گیا حضرت بلال کی زیارت کرنے والوں کا، کیونکہ رسالت کا ادوار زندہ نظر آنے لگا ان کو، وہ دور یاد آنے لگا جب حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے تھے، حضرت بلال کے ارد گرد مجمع اکٹھا ہو گیا، امام حسن اور حسین بھی آئے، اور امام حسن حسین، لوگوں نے کہا حضور آپ اذان پڑھیں، انہوں نے کہا میں اذان نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت امام حسن اور حسین نے کہا کہ بلال ہمیں وہ اذان تو سناؤ جو ہمارے نانا جان کو سناتے تھے۔ حضرت بلال انکار نہ کر سکے۔ تاریخ کی کتابوں میں آپ دیکھو میرے بھائیوں، حضرت بلال امام حسن اور حسین کی حضور کی نسبت کی وجہ سے انکار نہ کر سکے۔ آج جو صحابہ اور اہل بیت کی الگ الگ فوجیں بنا کر کھڑے ہیں، ان کو بتاؤ کہ صحابہ اور اہل بیت شیر اور شکر ایک ہی تھے، کوئی الگ الگ نہیں تھے۔ اگر صحابہ کے سردار بلال نے اذان پڑھنے کی رضامندی ظاہر کی تو آل رسول کے کہنے پر کی۔ حضرت امام حسین اور حسن نے کہا ہمیں وہ اذان سناؤ جو ہمارے نانا جان کو سنایا کرتے تھے، تو حضرت بلال نے اذان پڑھنی شروع کی۔ سبحان اللہ۔ مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہو کر جب اذان پڑھنی شروع کی، جیسے ہی حضرت بلال نے اللہ اکبر کہا، کہتے ہیں مدینہ منورہ میں بھگدڑ مچ گئی، کوہرام مچ گیا، اور لوگ دیوانہ وار مسجد نبوی کی طرف دوڑے۔ کس لیے دوڑے؟ کہ سرکار آ گئے۔ اور کہتے ہیں کتب میں لکھا ہے کہ گھروں میں بیٹھی ہوئی عورتیں، نہ کسی کو پردے کی فکر رہی، نہ کسی کو چادر کی فکر رہی کہ بلال کی آواز کہاں سے آئی، کہ حضور شاید جلوہ گر ہیں مسجد نبوی کے منبر پر۔ سب دوڑے، اور جب بلال پہنچے اذان کے اس فقرے پر کہ اشہد ان محمد رسول اللہ، آپ نے یہ ادا کیا، منبر کی طرف دیکھا، سرکار نظر نہ آئے، آپ بے ہوش ہو کر گر گئے۔ یہ ہے صحابہ کی محبت، یہ ہے صحابہ کا عقیدہ۔ آؤ میرے پیر بھائیوں، صحابہ کا عقیدہ اور محبت اختیار کرو، اہل بیت کا عقیدہ اور محبت اختیار کرو۔ صحابہ اور اہل بیت ایک ہی چیز ہیں۔ صحابی کہتے ہیں جس نے ایمان کی آنکھ سے حضور کو دیکھا۔ میں سوال یہ کرتا ہوں، کیا حضرت علی مرتضیٰ صحابی نہیں ہیں؟ آپ پہلے صحابی ہیں پھر آل رسول ہیں۔ کیا امام حسن اور حسین صحابی نہیں ہیں؟ امام حسن حسین پہلے صحابی ہیں۔ کیا بی بی فاطمہ الزہرا صحابیہ نہیں ہیں؟ کیا بی بی زینب صحابیہ نہیں ہیں؟ کیا نعوذ باللہ ہم ان کے ایمان پر شک کرتے ہیں کہ انہوں نے ایمان کی آنکھ سے حضور کی زیارت نہیں کی؟ اللہ کی قسم حضرت علی کے ایمان پر ہمارے ایمان قربان جائیں، حضرت علی پر ہماری اولادیں قربان ہو جائیں۔ حضرت علی نے ایمان کی آنکھ سے اپنے نبی کو بچپن سے وصال تک دیکھا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابا کو ایمان کی آنکھ سے رسول کی صورت میں آخری دم تک دیکھا، اور یہی امام حسن اور حسین نے دیکھا۔ تو اہل بیت صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہے۔ انہی کے عقیدے پر آؤ، انہی کی اتباع کرو۔ قرآن میں رب نے
نسخہ ہمیں بتا دیا رب کا محبوب بننے کا اور محبوبیت پر پہنچنے کا، اور وہ نسخہ ہے اتباع رسول کا۔ اتباع رسول سیکھو اپنے مرشد سے، اتباع رسول دیکھو اولیاء کرام میں، اتباع رسول دیکھو اہل بیت میں، اتباع رسول دیکھو صحابہ میں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کا عقیدہ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کا عقیدہ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اولیاء کاملین کا عقیدہ عطا فرمائے۔ ہماری یہ چھوٹی سی محفل قبول فرمائے، سننا سنانا قبول فرمائے۔ جو ذکر یہاں اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ کے محبوب بندوں کا ہوا اس کو قبول فرمائے، ان کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے، اور ہماری زندگیوں میں مرتے دم تک ایسی پاک اور مقدس محفلیں اور کئی شامل کرے جس سے ہمارا ایمان بھی تازہ ہو اور ہمیں اتباع رسول کرنے کا جذبہ بھی ہمارے اندر ابھرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔